शांति 26 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा यही स्मृति रहुचे आमे श्रीमद आधार रे निजर सत्यजुगी राजधानी स्थापन करुछु तेबे मन भितरे अपार खुशी रहिबो। सर्वदा यही स्मृति रहुचे आमे श्रीमद आधार रे निजर सत्यजुगी राजधानी स्थापन करुछु तेबे मन भितरे अपार खुशी रहिबो। प्रश्न एही ज्ञान रूपक भोजन क्यों पिलामानंकर हजम होई परिबो नाही? एही ज्ञान रूपक भोजन क्यों पिलामानंकर हजम होई परिबो नाही? उत्तर जो माने भूल कर्म करी छी छी अर्थात पतित विकारी होई पुणी श्रेणी रे आसी बसुछंती सेमानंकर ज्ञान हजम होई परिबो नाही। सेमाने मुखरे कदापि कहिबे नाही जे भगवान वाच काम विकार महाशत्रु अटे। सेमानंकर हृदय भितरे भितरे आंदोलित होइथिबो। सेमाने असुरी संप्रदायर होई जाई थांती। ओम शांति। बाबा बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती से केउ पिता अटंती। सेही बाबांकर महिमा तुम पिलामानंकु करिबा दरकार। गायन मध्य करा जाउछि सत शिव बाबा सत शिव टीचर सत शिव गुरु से तो सत्य अटंती ना। तुमे संतान माने जानिछ जे आमकु सत्य शिव बाबा मिलिछंती। आमे पिलामाने वर्तमान श्रीमत आधार रे एकमत हेउछु तेणु श्रीमत आधार रे चलिबा दरकार ना। बाबा कहते प्रथमे देही अभिमानी हुओ एवं बाबा को मने पकाओ। तुमे तांकु जेते मने पकाइबे तुमर सेते कल्याण हेबो। तुमे पुनर्बार निजर राजधानी स्थापन करुछ। पूर्वर मध्य आमर राजधानी थिला। आमे देवी देवता धर्मावलंबी माने ही 84 जन्म भोग करी अंतिम जन्म रे एबे संगम जुग रे अछु। एही पुरुषोत्तम संगम जुग विषय रे तुम मानक व्यतीत आउ काहाकु हेले भी जणा नाही। बाबा केते पॉइंट्स देउछंती हे संतान गण जदि भल भाबरे मोते मने पकाइबो तेबे बहुत खुशी रे रहिबो। किंतु पिला माने बाबा को मने पकाइबा बदल रे एही दुनियार प्रभाव रे आसी जाउछंती। एहा स्मृति रे रहिबा दरकार जे आमे श्रीमद आधार रे निजर राज्य स्थापन करुछु। गायन मध्य करा जाइछि सर्वोच्च भगवान तांकर ही श्रीमद सर्वोच्च अटे। श्रीमद कौन शिखाई थाए सहज राजयोग। बाबा राजपद पाई आमको पढ़ाउछंती तेणु निजर पितांक द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी पुणी दैवी गुण मध्य धारण करिबार अछि। बाबांक सहित कोनोसी कथारे सामना करिबा उचित नुहे। बहुत संतान निजको सेवाधारी भावी अहंकारी होई जाई थांती। एही भली बहुत अछंती पुणी केउठी केउठी हारिगले निशा छाड़ी जाई थाए। तुमे माता माने तो किछि पढ़ी नाह पढ़ीथिले तो चमत्कार करी देखाई थांत। पुरुष मानक भितरे पुणी पाठुआ किछि अछंती। तुमे कुमारी माने केते ना करिबा दरकार। तुमे श्रीमद आधार रे राजधानी स्थापन करिथिल। नारीरू लक्ष्मी होइथिल तेणु केते खुशी रे रहिबा दरकार। एठारे तो देख पाई पैसार पाठ पढ़ारे जीवन को भी समर्पित करि देउछंती। आरे तुमे गोरा हेउछ पुणी कला तम प्रधान दुनिया रे काहेकि मन लगाउछ? एही संसार रूपी दुनिया रे मन लगाइबा उचित नुहे। आमे तो बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु। पुराणा दुनिया रे मन लगाइबा अर्थात नरक को जीवा। बाबा आसी नरकरू रक्षा करुछंती तथापि मुह नरक आड़कू काहेकि करि देउछ? तुमर एही पाठ पढ़ा केते सहज अटे। एहाको कोनोसी ऋषि मुनि जानि नाहांती ना कोनोसी शिक्षक ना ऋषि मुनि एही ज्ञान को बुझाई पारिबे। बाबा तो पिता शिक्षक सद्गुरु अटंती। दुनियार गुरु माने शास्त्र आदि सुनाई थांती। सेमानको शिक्षक बोली कुहाजिबो नाही कारण सेमाने एपरि कोनोसी कथा कहू नाहांती जे
ଆମେ ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ବାବା ତୁମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ନା ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ? ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼, କେତେ ରୋଜଗାର କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଉଛି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଯେତେ ବି ପଢ଼ିବ, ତାହା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ନ ଚାଲି କିଛି ଓଲଟା କାମ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଖସିଗଲ, ତେବେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କଳା ମୁହଁ କର ନାହିଁ। ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳା ମୁହଁ କରି ଛି ଛି ହୋଇ ପୁଣି ଆସି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେହେଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ, ବଦହଜମି ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଶୁଣିବ ତାହାର ବଦହଜମି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ମୁଖରେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନୁବାଚ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତାହା ଉପରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି କରିବେ? ନିଜ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ ନା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଅମୃତ ପିଉ ପିଉ ବିଷ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ 100 ଗୁଣା କଳା ବା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା, 100 ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ସେହି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 100 ଶତକଡ଼ା ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖାଉଛ ଯେ ବିନାଶ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଛି ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କ'ଣ ନରକବାସୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନରକବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଅଟ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗୀ ନରକବାସୀ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ସାହସ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ହେଉ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଚିତ୍ର ତ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେ ଭଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କେବଳ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଜଣେ ହିଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାବା, ସତ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଟିଚର କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଟିଣ ସିଟ୍ ଉପରେ ତିଆରି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।
ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମତ ସହିତ ନ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ତ ହୋଇଥାଏ, କିଏ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିରକ୍ତି ବା ନାରାଜ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ରୁଷି ଯାଆନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଆମ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏଥିରେ ରୁଷିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତି। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ରୁଷୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ରୁଷିବେ ବା କ'ଣ, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର କରୁଛି, ତୁମେ ପୁଣି ମୋର ଅପକାର କରୁଛ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଶା ରହିଥାଏ। ଏହା ନାରାୟଣୀ ନିଶା ଅଟେ। ଏଭଳି କ'ଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମେ ତ ରାମ ସୀତା ହେବୁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ତୁମେ ପୁଣି ରାମ ସୀତା ହେବାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛ। ସାହସ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିଲକୁଲ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇଲ ତେବେ ମଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଘାଟା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା ଧର୍ମର ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତେବେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ଏବେ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବେ। ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ଏଠାରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅସୁରୀ ମତରେ ଚାଲି ବହୁତ ଆବର୍ଜନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଏହିପରି କହିବେ ନା। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ। ଲଜ୍ଜା ଆସୁନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ତ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସେମାନେ ନା ନିଜକୁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ସତ୍ୟଗୁରୁ ତ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ। ଆରେ ମୋତେ ଡାକୁଛ କି? ଆମ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବାକି ତ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କାମ ହେଲା ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହା ତ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଆଦି ସନାତନ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ବାକି ସବୁ ତାପରେ ଆସିଛି। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦେଖ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ।
ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ତ ପତିତ ହୋଇଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ତ ବିକାର ନଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିଢ଼ିର ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କିଛି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କାହାକୁ ବି ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଦେଖାଇ କୁହ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏସବୁ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ବସି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଝାଇଲେ କେତେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରହିଛି। କହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଲେଖାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମକୁ ନାରାୟଣୀ ନିଶା ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକପଣିଆର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ନିଜ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ କର, ଯାହାକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ବାବା କହିବେ ଯେ 8-10 ଜଣ ବୁଢ଼ୀ ମାତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବି। ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ ପାପ କଟିବ। ଦେଖ, ଲଫାଫ ଉପରେ ଛପା ହୋଇଛି ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ ଭାଷା। ତାହାର ଜଲ୍ଦି ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ବି ନାରାଜ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ବି ନାରାଜ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2ରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ ପୁରୁଣା ଦେହ ସହିତ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପିତା, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ଭବ। ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ଭବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର କିରଣର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ତାପରେ ଜମା କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ହୋଇ ଦେଇଚାଲ। ତପସ୍ୱୀ ମୂଳୋତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଶକ୍ତିର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜେ ନିର୍ମାଣଚିତ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର। ନିଜେ ନିର୍ମାଣଚିତ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜଳରୂପ କର।
ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ବିଧି ହେଲା ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇଯାଅ। ସେବାଧାରୀ ଅଟ, ସ୍ନେହୀ ଅଟ, ଏକ ବଳ, ଏକ ଭରସାବାଲା ଅଟ। ଏହା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଉ, ତାହାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।